안녕하세요. 파워게르만입니다. 요즘 유튜브에서 약물 때문에 난리죠. 운동 영상 보시는 분들, 특히 저 같은 학고 영상까지 보시는 분들은 못 보신 분 없을 거라고 생각하는데, 그래서 요즘 너나 나나 할 것 없이 약물에 대해서 엄청난 영상이 올라와요. 의사 선생님부터 약물에 대해 하나도 모르는 애들까지 그냥 무조건 영상을 일단 다 올리더라고요. 저도 운동을 오래 하고 외국에서 사니까 약물에 대해 할 얘기가 많이 있는데, 너무 요즘 하는 약투 코인 타는 것 같아서 가만히 있었습니다. 근데 뭐 결국 올리고 있죠, 지금. 이게 어떤 영상이냐면은 뭐 제 얘기가 주는 아니고요. 이 약물 영상을 요즘에 또 많이 보다 보니까 추천 영상으로 하나 떴는데 너무 괜찮은 게 있어서 같이 공유하려고 합니다. 작년 10월 정도에 영국에 있는 내추럴 보디빌더가 올린 영상인데, 본인이 약물 시작하기 전에 영상을 찍고 어떤 사이클을 할 건지 미리 다 공개를 해놨고요. 그리고 10달 동안의 변화한 모습을 공개를 했습니다. 지금 현재 조회수가 100만이 넘었더라고요. 그래서 저도 보게 된 건데, 이 영상 본 다음에 간단하게 제가 생각하는 약물에 대한 그냥 썰 조금 풀고 마무리하도록 하겠습니다. 그럼 같이 영국 보디빌더가 내추럴에서 한 10달 정도 사이에 변화하는 모습을 보도록 하겠습니다. 자, 참고로 이 영상은 직접 제가 자막을 다른 거고요. 2017년 마이클 웨스트우드가 아나볼릭 스테로이드를 사용해서 몸의 변화를 위한 영상. Okay, my name is Michael Westwood. Today is the 15th of 이게 January 2017년 1월에 처음 찍은 건데 2018년 10월에 올렸으니까 video log 진짜 오랫동안 계획하고 hopefully 마음 굳게 먹고 찍은 an 영상이라고 볼 수 epic 있겠네요. steroid transformation. Okay, so basically this is the road to the UK BFF. 제대로 planning on doing 된 a competition 보디빌더가 되기 위해 late 스테로이드를 맞기로 2017. 결심한 것 같아요. It's 2017 now, January. 지금은 벌크가 January 있어도 15, 내추럴해 보이죠, 2017. 몸 자체가. And I'm going to be looking to do a competition roughly maybe September, October this year. So basically what I'm doing here now is I'm going to show you the truth about bodybuilding. I want to show you what it takes 그래서 to be a 1월부터 bodybuilder, 한 what you have to 거의 do. 1년 가까이 You 준비해서 know, 보디빌딩 and a lot 대회를 of people 나가려고 don't 하는데, talk about this side of the sport, and I'm just gonna reveal this to everyone 보디빌더가 right now. 되려면은 어쩔 수 없이 Okay, 약을 so 써야 된다는 뉘앙스로 얘기하고 Basically, 있네요. I've been training completely natural, completely and totally 지금 natural. 현재까지는 내추럴로 For the 운동해왔다는 last 걸 year, 되게 I've been 강조하고 있고, bulking naturally. I'm just gonna show you. 1년 I've put 동안 on a 벌크업 lot of weight, 했다는데 엄청나죠. all natural. 지금 이 정도 몸이면은 Obviously, 거의 because I 뭐 don't have the 벌크업 substances, 스택 이미 I'm 쓴 holding a 거라고 lot of body 봐도 fat, so 부방할 정도의 I'm gonna be shedding 엄청난 that 내추럴 벌크업입니다. during this phase. But, 뭐 이런 영상 찍을 I've used 정도면은 steroids 거짓말하지는 once 않겠죠. previously in the past, and it was a disaster because I was on testosterone enanthate, 1 gram a week. That's 1,000 milligram. 4 그래서 mil a 예전에 week. 썼다고 And 하는데 basically, I bloated 1000ml면은 like a water balloon. 엄청난 My face 양입니다. swelled up, and I 보통 got high 초반엔 blood pressure, 250에서 500 정도를 쓰죠. headaches. I couldn't train. I got weak in the gym. 처음부터 All 저렇게 my 때려 lifts 박으면은 몸이 적응을 못해요. went down. You know, I basically felt like shit. 참고로 So 한국에서 I think 약물 that was 쓴 것 down to the 같지도 fact 않은 that I 애들이 didn't use 쓰는 애들이 있는데, AIs, 그런 애들은 you 막 know, 80 estrogen 정도, blockers, 막 100 정도 I couldn't 맞고 block the water retention, you know, 무슨 etc. 피지크 Well, 대회라는지 it was my first time ever. 그런 근육 I tell you 없는데 what I was 나가는 doing. 애들 I 있죠? listened to someone in the 갑자기 gym, 마른 근육에 몸 tried 나온 it, 애들. and I had to 그런 stop it 애들은 early. 80에서 So 100 I 정도 ended 쓴 up 애들도 doing 상당히 that 많이 cycle for 있습니다. about 5 제가 weeks, 알기로는. maybe 5 or 6 weeks, and I come off it early because 이 사람 같은 no, 경우에는 blood pressure was 1000ml를 too 한 번에 high, 때려 and it was 박으니까 causing 부작용이 너무 issues. So 심해가지고 I wouldn't even class 처음 that as 사이클 me 계획했던 being 것만큼 on 못하고 steroids, you know, 빨리 그만뒀다고 하네요. because it wasn't a proper cycle. It was my first attempt, and it all went wrong. So realistically, I'm going to class this one 그래서 right 뭐 now as 썼긴 my 썼는데 first 실제로 attempt. 효과를 This 못 is attempt 봤으니까 number 1, 이번이 and this 진짜로 time 하는 I'm going 거는 to do 첫 it properly, 번째라고 right?
This time I 정신 did my 승리를 research. 하면서 첫 번째 사이클을 돌리려고 I 하네요. took advice from people in the business. You know, I took advice from 예전에는 그냥 coaches. 동네 You 체육관애한테 know, people that 물어봤는데 do comp prep. 이번엔 제대로 And 약물 I've 업자랑 researched on the 코치랑 internet. 물어보고 I've gone into 다른 all 약들도 the 준비해서 details that you need. 하는 것 So 같아요. basically, I'm going to show you my cycle right now. This is what I'm going to do. Okay. So I'm going to bulk, traditional bulk, and then cut. I've been bulking now for 그래서 보면은 보통 a year 기본적으로 원래 naturally. 벌크업을 무조건 해야 됩니다. Natural, and I'm going to bulk now 덩치를 on 키운 cycle 다음에 until it's time 그 to 다음에 do 대회 전에 competition. 커팅을 하는 거고요. You know, 뭐 내추럴도 obviously I'm gonna cut 마찬가지지만 before the comp. So I'm looking at 기본적으로 bulking 근육을 maybe 키우는 for 프로세스 maybe 자체는 똑같은 거니까 4 months minimum, and then the cut possibly 4 or 5 months on a cut. Yeah. So I'm going to show you right now. 실제로 이 사람이 쓸 약물을 보여준다고 하네요. This is what 뒤에 이미 약물들이 all 있죠. about, okay? 본인 침대 위에 깔아놨죠. 저 병에 들은 것들은 보통 이제 호르몬류인 거고, Right, so here we have it. 저 통에 들은 거는 This is everything 보통 단백동화제. 왼쪽에 that you 제대로 need, 포장된 almost 것들이 everything that you need 보통 as 케어 a 제품들입니다. I'm missing a 저 few 오른쪽 끝에 있는 small 게 ingredients. I'm HCG. missing Anavar and clenbuterol. 원래 보통 불임 치료할 때 쓰는 That's about it really, but I will be getting them at a later date. You know, Anavar's expensive as hell, so I'm saving up a bit of 그래서 money for the 유명한 Anavar. 아나바 So I'm kind of broke right now. So 약을 굉장히 this is how it 비싸게 goes, 샀나 right? 봐요. Okay, so let me run you through this. Okay, so I'm going to be starting. This is the bulking phase right here. So we've got Sustamed. That's Balkan Pharmaceuticals. Sustanon 250. 그래서 서스타논으로 먼저 시작을 한다는데 벌킹할 때 쓰는 남성 호르몬류들이에요. Sustanon will only be run 테스토스테론 그래서 for 테스토스테론 해서 바로 쓰는 게 아니고 그 안에도 종류가 몇 가지가 있죠. milligrams a week. Okay. Now, to some of you that may 물론 be ridiculously low. 예전에 얘가 썼던 건 For 에난데이트고 me, that's 지금 how I'm going to keep 서스타논. it. I want to do this on low 이런 거는 dosages, 주사로 and I 맞는 want 게 to prove to 이겁니다. people out there that you 보통 can 남성 do this, 호르몬 먼저 맞는다고 you know, 하면 on 이런 low 주사에 있는 dosages. 것들. You don't have to be ridiculous, you know. So I'm going to be using 처음에는 500 milligrams a week of this. 굉장히 This is going to 조그만 be the 양을 base 쓴다고 하네요. during the bulking phase. 사실 양은 조금만 써도 엄청난 변화가 있기 때문에 뭐 250, 몇백 뭐 맞춰줄 필요는 없습니다. 한국처럼 막 안 쓰려고 티내는 애들은 80에서 100 정도만 맞고 그러니까 60 맞고 80 맞고 그러는 애들도 있고요. 그런 애들도 웬만큼 좀 맞으면 사이클 몇 번 끝나면 티가 나는데 그런 애들 보고 약 맞았다 그러면은 그런 건 내추럴도 다 할 수 있다고 하면서 엄청 욕 먹죠 인터넷에서는 아는 척하면은. And we can get them tested to see what's in them. You know, so I'm a very careful guy, so I get a lot of stuff tested. So 얘는 just to 이번에 make sure it is what it says it is. 제대로 된 And these 브랜드도 brands 하고 are the real deal. These are brands 이거 are 샘플 genuine brands, 보내가지고 okay? 실제 성분이 맞는지도 So what we have 검사해가지고 here next, 완전 더블 체크해서 안전하게 하려고 하네요. what's in here? 한국에선 이런 게 안 되기 때문에 부작용이 더 훨씬 심합니다. 한국에서는 다 그냥 어디 뭐 동남아에서 쓰레기같이 만든 것들 하는 거예요. 배 타고 넘어온 것들. Alright, so this is 이게 Dianabol. 디볼이죠. 한국에서 말하는 Okay. 디볼, And you 다이아나볼. can see the letters BP. That's Balkan Pharmaceuticals again. That's my 한국에서 favorite 경구제에서 먹는 Balkan 약입니다. is not an 이런 거 underground 먹으면은 lab, okay? 간 완전 Balkan 털립니다. Pharmaceuticals 간 완전 is a 작살나고요. genuine pharmaceutical company, 주사가 무서워서 저런 and they supply 저런 hospitals 경구제로 해서 all 간에 over, 독성 있는 것도 있는데 저런 게 몸에 더 안 좋아요. certain other parts of the world. Okay, so they are not a UGL. That's why I chose this 지금 brand. It is 벌컨 not some 회사 underground 소개하고 laboratory 있는데 in someone's kitchen. You know, where they're making things. 한국에서 쓰는 동남아에서 in 만드는 dirty, 그런 양아치약이 unhygienic 아니고 conditions. 실제 제약회사에서 만든 Sorry 제품이다 about that. I got interrupted. 라고 there. 말해주고 있죠. Right, let me show you these. And we have here. 또 다른 경구제 Anadrol 50. These are known as 아나드롤인데 okay. 저렇게 These 경구제를 are also made by 두 가지 먹으면요 간은 pharmaceuticals. 간 검사를 간 독성 검사를 매번 해야 돼요 진짜
안 그러면은 간 망가지고 평생 건강 나빠집니다. Okay, so I'm going to run you through it quickly, yeah? 전체적으로 So I'm 보여준다고 gonna be 하는데 using 500 milligrams Sustanon. I'm going to be using 300 milligrams 서스타논 500, Boldenone 볼데논 week. 300, I'm going to be using 데카 300 300. milligrams Deca, maybe a bit more, possibly. 제 처음에 저 정도 쓰고 주마다 늘린다고 하는 거고 I'll be using at some point, and the Anadrol I'll be using at some 나중에 point. 시간 지나면은 This 하는 거죠. 단백 통화제들. HCG, and I'll be running this throughout. 요즘에 고자 된다고 하는데 이런 거 twice a week. 안 쓰면은 And that is 고자 to 됩니다. maintain the Leydig 이거 원래 cells. 불임 치료할 때 막 That 쓰는 is to 약이에요. maintain testicular 실제로 function. 불임 있는 사람들. Okay. So I also have my estrogen blockers, 그리고 여성 호르몬 차단하는 것들. Clomid, PCT, 이제 포스트 사이클이라는 거는 이제 치료하는 거예요. 저런 부작용들이 있을까 봐. Winstrol. 이런 거 안 하면은 여성형 유방이나 All this 남성 here, 호르몬 this is- 다시 안 생기거나 this 뭐 그런 부작용들이 blood pressure 있으니까 medication. This is in case my blood pressure gets too high. 약 쓰다가 갑자기 혈압 높아져서 This is Selegiline. 막 This 숨 is 차고 a 그런다는 거 prolactin 있죠. blocker. 그럴 때 저런 거 쓰는 겁니다. 한국에선 저런 것까지 구비 안 해가지고 갑자기 숨 차가지고 80ml 쓰고 100ml 쓰다가 숨 찬다는 막 후기 인터넷에 올리는데 그런 애들은 진짜 자살행위 하는 겁니다. Caber. 전부 다 준비하고 써야 돼요, 약도. Okay, so this is the cutting stuff. Okay, so this is Geneza. 그래서 이제 벌킹 할 때 쓰는 이제 test 제품하고 and Masteron. 이제 I'll be 커팅 할 때 using 쓰는 that. 제품하고 차이가 있는 거죠. Maybe 1 ml a day. Trenase. This will be run coming up to the competition. 안드로믹스는 말 그대로 트렌, 테스트, Masteron. 마스테론 섞여져 있는 With 그런 the T3s, with the 약인 clenbuterol, 거고요. and with the Anavar. Okay. 그리고 윈스트롤이 윈이라고 해가지고 한국에서 특히 커팅할 때 쓰는 유명한 제품이고 운동하시다 보면은 이름은 다 한두 번씩 들어보셨을 거예요. 자, 약 소개가 끝나고 현재 이 사람의 몸이 어떤지 보여주는 모습이네요. 21이죠, 21. 한국에서는 진짜 생소한 수치인데 영국에서만 쓸 거예요. 유럽 대륙에서는 안 쓰고요. 21 stone. That's 21 stone. One. 그래서 수치를 바꿔가지고 다시 쓴다고 하네요. Do that again. 잰다고 하네요. 21 stone이면은 1스톤에 6인가? 그래요. 6점 몇. That's 133 kilos. 133.5kg죠. 294 pounds. pounds. Okay. 엄청난 겁니다. 내추럴로 이 정도면은 엄청난 거예요. 지금 이제 약 쓰기 전에 내추럴 벌킹한 모습을 보여주는 건데 진짜 한국 사람이 이 정도면은 벌킹 스택 썼다고 해도 과언이 아니에요. 근데 이제 몸 자체가 내추럴이라고 할 만한 거죠. 일단은 보통 어깨를 봐야 되는데 이제 여성형 유방은 그거에 따라 다르기 때문에 진짜 심하지 않는 이상은 그걸로 판단하기는 좀 힘들고 보통 삼각근을 진짜 많이 봅니다. 삼각근, 어깨, 뽕. 그래서 한국에 엄청 마르고 허리 엄청 얇은데 어깨뽕만 큰 애들 있잖아요. 일단 그런 애들은 기본적으로 의심을 해야 돼요. 어깨가 진짜 안 크는 부위인데 보통 한국에 있는 뭐 피지크 대회 그런 약간 게이 같은 대회 보면은 허리는 엄청 얇은 애들이 어깨뽕은 겁나게 크죠. 보통 마일드하게 주사 맞고 자기 내추럴이라고 하는 애들 태반입니다. 뇌피셜입니다. 지금 이 사람 포즈 잡는 거나 그런 거 봐도 완전 아마추어는 아니에요. 그러니까 운동을 진짜 오래 하고 약물 쓸 준비가 된 거죠. 이런 애들은. 약물을 옹호하는 거는 아니지만 Alright, guys, that's me. That's the product. 적어도 이런 애들은 진짜 자기가 뭘 하는지 알고 하잖아요. Bulk, okay? So I look like shit. 운동도 안 한 애들이 바로 Let's see 쓰는 what these 애들은 steroids 진짜 can do, okay? 쓰레기죠. 그래서 그 운동 10년 후, 10개월 후의 결과
진짜 딱 지방 다 걷어내고 안에 있는 근육량은 더 올라갔을 거예요. 일반인들이 뭐 커팅하면은 안에 있는 근육이 그냥 나오는 거 아니냐 하는데, 아까 저 사람이 커팅하면요 엄청 스키니해집니다. 그냥 근육 다 날아가는 거예요. 커팅, 지방만 날리는 커팅은 없는 거예요. 지금 약물 쓰고 커팅해도 이 정도죠. 이게 사이클이 처음이라 가지고 좀 스키니해 보이는 거고, 뭐 성장 호르몬이나 그런 것도 안 썼기 때문에 딱 몸에 맞는, 그냥 딱 벌크 전에 맞는 모습 그대로 나온 거고. 보시면은 다른 데는 더 얇아졌는데 어깨는 더 두꺼워졌어요. 맞죠? 얘는 사이클이 얼마 안 돼서 승모 같은 데는 그다지 크지 않으니까 사실 여러 가지로 봐야 됩니다. 보통 승모로 판단을 많이 한다고 하는데, 엄청난 변화입니다. 이 정도면. 왼쪽 몸에서 오른쪽 몸 되면 그럴 수 있는 거 아니야 라고 생각할 수 있겠지만 절대 아니고 엄청난 변화예요. 요. 사이클 10개월 썼는데도 약간 어느 정도 한국에서 이렇게 내추럴이라고 속이면 속을 애들 많죠. 자, 어떻게 보셨습니까? 이 비디오가 또 왜 핫하냐면은, 보통 이런 비디오들은 외국에서 많이 보셨을 거예요. 전후 같은 경우에. 근데 보통 그냥 자기가 열심히 운동했다고들 하죠. 그래서 그 운동한 결과로 본인에 대한 스스로에 대한 밸류를 올려가지고 그걸로 본인 운동 장사라든지 그런 걸 하는 사람들이 많은데, 외국에도 이 사람처럼 다 공개해가지고 하는 사람이 진짜 거의 없습니다. 저도 예전부터 많이 영상 봤지만 이렇게 적나라하게 약물 하나하나 보여주는 것 같은 경우에는 또 처음 봤고요. 저 같은 경우에는 사실 네덜란드에 있어서 그런지 남들이 저런 거 하는 거에 대해 크게 신경은 안 씁니다. 자기가 쓰고 싶으면 쓰는 건데, 로이더는 좋게 볼 수가 없는 게 로이드 쓴다고 하는 애들이 한 명도 없어요. 그러다 보니까 그냥 조금이라도 로이드 쓴 것 같거나 그러면은 다 거짓말쟁이 같고, 그런 애들 보면 좀 역겹죠. 그래서 특히 한국 같은 경우에는 예전부터 쓴 애들 진짜 많았는데, 인스타그램이나 저는 딱 보면은 약 쓰는 줄 아는데 뭐 굳이 리플 같은 거 달아가지고 뭐라 할 일도 없고, 괜히 키베뜨기도 싫고, 그리고 그런 거 달면은 팬들이 막 커버를 엄청 쳐줍니다. 그래서 스테로이드 했다고 한 사람이 욕을 개쳐먹어요. 근데 이제 또 그 약투 파문 이후에 반대로 내추럴인 사람도 약 썼다고 의심을 엄청나게 받는 상황이 와가지고, 진짜 물타기 엄청나구나 라고 생각하고 있습니다. 제가 영상 보면서 이제 설명을 조금 했는데, 그렇다고 제가 약을 쓴 거는 아니고, 외국에서 오래 하다 보면은 약에 대해 접하게 됩니다. 저 같은 경우에도 같은 체육관 한 6년 정도 다녔는데, 지내다 보면은 몸 좋은 애들이나 스트렝스 좋은 애들끼리 일주일에 몇 번씩 보니까 당연히 친구가 되고, 같이 얘기하다 보면은 그 중에 이제 한두 명은 약 쓰는 애들 있고, 걔 친구가 또 약을 팔고, 걔 친구가 빌더고, 뭐 그런 게 굉장히 쉽기 때문에 저 같은 경우에도 약물을 쓸까 굉장히 고민도 많이 했었고, 그래서 실제로 저 스스로 공부한 적도 있고요. 근데 뭐 제가 운동 선수가 아니니까 굳이 리스크 끼고 쓸 필요도 없고, 한번 쓰면은 평생 거짓말쟁이죠. 한번 도둑놈은 평생 도둑놈이고, 한번 사기꾼은 그냥 평생 사기꾼입니다. 뭐 10년 지나면은 내추럴이지 않느냐, 대회에서도 내추럴이라고 해서 내추럴 대회도 받아주지 않느냐, 뭐 규정이 그럴 수 있는데 개인적인 기준으로는 다 개소리고, 다 전 사기꾼, 다 전 약물러, 전 스테로이더입니다. 뭐 범죄 저지르고 공소시효 끝났다고 그 사람이 범죄 안 저지른 사람은 아니잖아요. 저는 뭐 개인적으로 당당하게 쓰는 사람들한테 욕하고 싶지는 않지만 개인적인 초이스라고 보고, 근데 그거 쓰고서 거짓말을 하는 놈들은 진짜 때려잡아야 된다고 생각합니다. 한국은 뭐 99%? 아니 99.9%가 다 거짓말을 하니까 한국에서 운동하는 애들 보면은 한심해요. 그리고 사실 뭐 요즘에 뭐 고자 된다 그런 부작용이 있는데, 사이클 몇 번 돌리면은 부작용이 그렇게 심하지는 않아요. 한국 같은 경우는 약도 짝퉁약이고, 사이클이나 스택도 제대로 공개되지가 않아가지고 처음에 얼마 안 쓰고서도 그런 부작용들이 많은데, 외국은 굉장히 잘 되어 있습니다. 헐리우드 스타들도 다 쓰는 건데, 한국에서 지금 약투하시는 분들은 워낙 많이 돌리고, 그런 와중에 살이 괴사되고 그런 거는 뭐 약물도 있겠지만
주사하는 과정에서 위생적이지 못해서 거의 그렇게 될 확률이 훨씬 높고요. 뭐 약물은 옹호하고 뭐 홍보하려는 건 아니에요. 제가 방금 얘기했듯이 약물이라는 거는 분명히 보디빌딩에선 뗄래야 뗄 수 없는 거고 진짜 뿌리 뽑기 힘든 악습입니다. 대신에 약물을 한번 썼으면은 윈니 뭐 디보 경구제 조금 썼다고 뭐 비타민이에요? 무슨 건강 보조제예요? 그런 거 아닙니다. 본인이 경구제를 한 알이라도 먹었으면은 그 사람은 평생 약물러고 스테로이드고 내추럴이라고 절대 말할 수가 없습니다. 그래서 무슨 별의별 용어 많죠. 하프네 티, 뭐 말도 안 되는 이상한 용어들. 한국은 더 많아요. 너 정도면은 뭐 내추럴이지. 그딴 거 없고 윈스트로 한 알이라도 먹었으면 그 사람은 평생 약쟁이고 그거에 대해 본인 양심을 속이고 다른 사람들한테 안 했다고 하면은 그 사람은 그냥 평생 거짓말쟁이 쓰레기 새끼예요. 저는 뭐 개인적인 제 철학이나 뭐 다른 걸로 남들을 평가하고 싶지도 않고 남들한테 뭐 얘기해서 설득시키고 싶지도 않아요. 전 약물 쓰는 사람도 존중하고요. 본인의 초이스니까. 대신에 거짓말하면 안 되고 혹시라도 약물에 대해 생각이 있으신 분들은 약물을 한 방울이라도 한 알이라도 접하는 순간 그 사람은 평생 당당하게 운동할 수 없다는 사실만 잊지 않으셨으면 하네요. 개인적으로는 근육 조금 더 없는 것보다 평생 당당하게 건강하게 운동하는 게 훨씬 가치 있다고 생각합니다. 자, 이번 영상 봐주셔서 감사하고 좋아요랑 구독 좀 눌러주세요. 이상 파워게라만이었습니다.